അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്ത് ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവാണ്. തിങ്കളാഴ്ച രാവ് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം. തിങ്കളാഴ്ച ദിവസത്തിന് വളരെയധികം മഹത്വമുണ്ട്. നമുക്കെയും വെള്ളിയാഴ്ച ദിനങ്ങളിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കും പോലെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസവും തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും തങ്ങള് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിനമായതുകൊണ്ട്, നാളായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നാളിന് മഹത്വമുണ്ട്, വളരെയധികം പുണ്യമുണ്ട്. ആ ഒരു നിയത്തിൽ, ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ എല്ലാവരും സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ബഹുമാനികൾ, തിങ്കളാഴ്ച രാവായതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച ദിനങ്ങളിൽ ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് ആയിരിക്കും തിങ്കളാഴ്ച രാവുകളിൽ ചൊല്ലാനുള്ളത്. 41 തവണയാണ് അതിന്റെ അദദ് നമുക്കെയും ചൊല്ലി വരുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു അദദിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യണം. ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് അത്ഭുതമാണ്. ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ തന്നെ 6 ലക്ഷം വരെ മഹത്വമുണ്ടെന്ന്, 6 ലക്ഷം വരെ സ്വലാത്തിനോട് കിടപിടിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നേരിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്ത ഒരു സ്വലാത്താണ് ഈ ഒരു സ്വലാത്ത്. ഈ ഒരു സ്വലാത്ത് ആയുഷ്കാലത്ത് ഒറ്റ തവണ ഒരാൾക്ക് ചൊല്ലാൻ അല്ലാഹു ഭാഗ്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല. നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു കൊടുക്കുകയില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. നല്ല ഇഖ്ലാസോട് കൂടെ തന്നെ എന്റെ കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് ഏറ്റിത്തന്നു അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹുവേ, നാം ചൊല്ലിയ നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കാനുള്ളൊരു സബബാക്കണം അല്ലാഹുവേ. ദുനിയാവിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, കടങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, മക്കളില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞ്, രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, അങ്ങനെയും ദുആഹ് കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാ കടങ്ങളും തീർക്കാനുള്ളൊരു സബബാക്കണമല്ലോ. ഈ ചൊല്ലിയ ഈ ഫാത്തിഹ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള വിജയങ്ങളുടെ കവാടം നീ തുറന്നിട്ട് തരണം റഹ്മാനെ. നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് ഇതിന് മിസ്ല സവാബ് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കൾ, അവിടുത്തെ പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ സ്വഹാബുൽ കിറാം, അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാരുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പന്മാർ, അവിടുത്തെ ഉമ്മാമമാരുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സർവ്വവിധ അംബിയാ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഔസുൽ അഅ്സം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും റിഫാഇ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും സർവ്വ മഹാന്മാരുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ഓരോ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവിടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ ഖൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണമല്ലോ. ഈമാൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിറക്കണം റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വന്നു പോയവരാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ, അയൽവാസികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരും മാതാപിതാക്കളും ഭാര്യമക്കളും
കൂട്ടുകുടുംബാദികള്, ജ്യേഷ്ഠാനുജൻ, പെങ്ങന്മാർ, നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, അവരുടെ കുടുംബക്കാർ, അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, സഹായിക്കുന്നവർ, നിരന്തരം മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, ക്ലാസുകൾ കേൾക്കുന്നവർ, എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാ, നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ, നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ, ഐശ്വര്യം ചെയ്യണമല്ലോ. നീ ബറക്കത്തുള്ള, ഇസ്സത്തുള്ള, അന്തസ്സുള്ള, അഭിമാനമുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ലോ. മരണം വരേക്കും ഇസ്സത്തോടെ, അന്തസ്സോടെ, അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹു വിജയിച്ച മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കണം റഹ്മാൻ. തഖ്വയുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ലോ. ഈമാൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിറക്കണമല്ലോ. നിന്റെ പൊരുത്തമാശിച്ച് ഇബാദത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരാക്കണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ, നിന്നെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാക്കണമല്ലോ. ഗൈബത്ത് പറയുന്നവരോ നമീമത്ത് പറയുന്നവരെ ആക്കല്ലേ അല്ലാ. കിബ്റന്മാരാക്കല്ലേ അല്ലാ. അസൂയാൾക്കലാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഹസദ് വെക്കുന്നവർ ആക്കല്ലേ റബ്ബേ. ഫിത്നക്കാരാക്കല്ലേ അല്ലാ. വഞ്ചകന്മാരാക്കല്ലേ അല്ലാ. കള്ളുകുടിയന്മാരാക്കല്ലേ അല്ലാ. കളവ് പറയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. മറ്റുള്ളവനെ കുറിച്ച് ഗൈബത്ത് പറയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മറ്റുള്ളവന്റെ ഹറാമായ സ്വത്ത് കഴിക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാ, ഹലാല് മാത്രം കഴിച്ച്, ഹലാല് മാത്രം കേട്ട് പറഞ്ഞ്, എല്ലാം ഹലാല് മാത്രം, നീ അനുവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത്, നീ വിലക്കിയ, നിഷേധിച്ച, ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സർവ്വവിധ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. മാരകമായ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. റബ്ബേ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരിലുണ്ട്. അല്ലാ, അജിലായ താമായ ശിഫ നൽകണമല്ല. എന്നേക്കുമുള്ള ശിഫ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ, ആഫിയത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ. ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ. അത്തരത്തിലുള്ള വല്ല രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവകളെല്ലാം തുടച്ച് മാറ്റി, അണുക്കളെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം തിരിച്ചു തന്നനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. മരണം വരേക്കും ഇസ്സത്തോടെ ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ചെയ്യുന്ന എല്ലാവിധ ആരാധനകളും നമുക്ക് ഇഖ്ലാസ് നൽകണം അല്ലാ. ഭക്തി നൽകണം റഹ്മാനെ. നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങളിലെല്ലാം ഇഖ്ലാസ് നൽകണം അല്ലാ. അതിന്റെ രസം നമുക്കത് രുചിച്ചറിയാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാ. നിന്റെ മഹാന്മാർ നിന്നെ പേടിച്ച് നിസ്കരിച്ചതുപോലെ നിസ്കരിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളെല്ലാം നമുക്കതിന്റെ മുറ പോലെ നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. ഈ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വിനയത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവരാക്കണമല്ലോ. കിബറന്മാരാക്കല്ലയല്ലോ. വിനയാൻവിതന്മാരാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി തീർക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ, മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം, ഒരു തൗഫീക്ക് നമുക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. നൽകണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ സർവ്വവിധ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഹാസ്വിലാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ആസ്വിലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഖൈറായ നല്ല ബറക്കത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള നല്ല വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ. നല്ല വാഹനം നൽകണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് കടങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള സഹിലായ വഴി നീ തുറന്നിട്ട് തരണം റഹ്മാനെ. സാമ്പത്തിക ശേഷി നൽകണമല്ലോ. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി നൽകണമല്ലോ. ഖൈറായ നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ. നല്ല ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന നല്ല ജോലി നൽകണം റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും മാതാപിതാക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുന്ന, ഗുണം ചെയ്യുന്ന നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ, ആലിമീങ്ങളായ, ഹാഫിളീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മ ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ, ഭൗതികന്മാരാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഇരുവിദ്യകൾ പഠിക്കാൻ, 2 വിദ്യകൾ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. നല്ല അതപോടെ ചിട്ടയോടെ ജീവിക്കുന്നവരാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണമല്ലോ, ആലിമീങ്ങളാക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ഹാഫിളീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ, സ്വാലിഹത്തന്മാരായ മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അപകടത്തിൽ മരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ നീ വിധിക്കല്ലേ അല്ലാ, നീ വിധിക്കല്ലേ അല്ലാ, നീ വിധിക്കല്ലേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഈമാൻ തന്നനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. തഖ്വ തന്നനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. തഖ്വയിലായൊരു ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുന്ന കാലമത്ര നിന്നെ പേടിച്ച് ജീവിക്കാൻ, ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. നമുക്കുള്ള ജീവിതം, നമുക്കുള്ള മരണം നീ ഖൈറിലാക്കണമല്ലോ. മരണം ഖൈറാകുന്ന വേള നമുക്കതറിയാനും അല്ലാഹ, മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാനും എല്ലാ കടബാധ്യതകളെല്ലാം കൊടുത്തു വീട്ടി പൊരുത്തം ചോദിക്കേണ്ടവരോടെല്ലാം പൊരുത്തം ചോദിച്ചു ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാൻ, അതും മദീനയിൽ വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. അവിടെ ചെന്ന് ധാരാളം സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലി അവസാനം അവിടുത്തെ പൂമുഖം കണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന വജിയൊന്ന് കണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മരിക്കാം. നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ പോയി കിടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ, നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على